जय जगन्नाथ ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल मास 10 तारिख शुक्रवार। आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एमितिका गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानिबा पई। तेबे और डेरी न करी चलंतु जिबा खबर आडको। आजिर प्रथम खबर काळ बैशाखी तांडवरु मिलिबा आश्वस्ति 12 रु पारद उपर मुहा रहिबो। काळ बैशाखी पई तातीरु बड़ आश्वस्ति मिलिछि। मात्र 2 दिन पर पुणी फेरिबो तातीर प्रकोप। उपरमुहा हेब पारद 10 तारिख बेलू पश्चिम ओडिशा रे 40 डिग्री डेइंब तापमात्रा। 12 रु उपकूल ओडिशा गरम गुळुगुळी रे घांटी हेबे लोकमाने। एभली पूर्वानुमान देखाइछि भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। राज्य रे गत किछि दिन हेब नियमित कालबैशाखी प्रभाव रे वर्षा पवन घड़घड़ी लगी रही। उपकूल तापमात्रा 35 डिग्री तले एवं पश्चिम ओडिशा 40 डिग्री रु कम रही। बुधवार कालबैशाखी प्रभाव रे पुरी जिला कणासरे वज्रपात घटी जड़े चाषींकर बिलरे मृत्यु होईछि। बालेश्वर जिला खैरा रे वर्षा पवन बेले गछ पड़ी जड़े गुरुतर आहत मध्य होइछन्ति। भद्रक रे सकाळे वर्षा छेचिथिला बेले संध्यारे भी वर्षा होईछि। वातावरण पूरा ठंडा पड़ जाइछि। ढेंकानाल रे कामाख्यानगर रे प्रबल वर्षा पवन जोगु अनेक स्थान रे गछ भांगी पड़िछि। गदिया रे भी वर्षा होईछि। भुवनेश्वर रे दिन तमाम पाग मेघुआ थिबा बेले अपराह्न रे 11.2 मिलीमीटर वर्षा होईछि। एहा बाद पारादीप रे 28.5 मिलीमीटर, पुरी रे 23 मिलीमीटर, नयागढ़ रे 13 मिलीमीटर वर्षा होईछि। आसंता 2 दिन राज्य रे कालबैशाखीर प्रकोप लागि रहिबो। 11 रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबा सह ताती बढ़िबो। पूर्वानुमान करा जाउछि 3 दिन पर तापमात्रा प्राय 4 रु 6 डिग्री बढ़िजिबो। 10 तारिख उपकूल ओडिशा रे भुवनेश्वर रे पारद 38 डिग्री एवं पश्चिम ओडिशा रे 40 डिग्री छुई पारे। 11 तारिख रे झारसुगुड़ा 41 डिग्री छुईब। अन्यपटे 12 रु उपकूल ओडिशा गरम गुळुगुळी रे छटपट हेबे लोकमाने। समस्त उपकूल जिला और पार्श्ववर्ती अंचल रे गरम गुळुगुळी अनुभूत हेबो। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति प्राय एथिलागी येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 12 रु 15 तारिख पर्यंत तापर भी स्थिति बदलिबो नाही। बुधवार डिटिलागढ़ तापमात्रा 39.5, नुआपड़ा 38, बौद्ध 38.7, भवानीपाटना 38.8, नुआपड़ा 38, बलांगीर 37.8, भुवनेश्वर तापमात्रा 34.8 डिग्री थिला बेले कटक 34.4 डिग्री थिला। परवर्ती खबर आहुरी बढ़िबो पेट्रोल एलपीजी दर। सारा विश्व को बड़ झटका देला ईरान। ईरान एवं अमेरिका मध्य युद्ध विरति पर ईरान समग्र विश्व को एक बड़ झटका देवाक प्रस्तुत हेउछि। ईरान हर्मुज प्रणाली दे जाउथिबा अशोधित तैल एवं गैस जोगाण पर ट्रांजिट शुल्क लागू करने योजना प्रस्तुत करिछि। अन्य शब्द रे ईरान एक रणनैतिक जलपथ दे विपुल राजस्व सृष्टि करने चाहूँगी। यह उल्लेखनीय जे हर्मुज प्रणाली विश्वर 20% अशोधित तैल एलपीजी एवं एलएनजी जोगाण परिवहन पाई एक पथ भाव में कार्य करे। ईरान एबे एही पठाण उपरे एक टोल टिकस आदाय करिबो। एक रिपोर्ट अनुसार ईरान प्रति बैरेल तेल पाई प्राय $1 ट्रांजिट शुल्क लागू करिपारिबो। जदि एही योजना कार्यकारी हुए तेबे देश $70 रु $80 बिलियन वार्षिक राजस्व सृष्टि करिबो, जहाँ प्राय 6.43 लाख कोटी रु 7.4 लाख कोटी पर्यंत हेउछि। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही संख्या तेल रप्तानी को ईरान रो पारंपरिक आय को अतिक्रम करिपारे। परिसंख्यान उपरे नजर पकाइले जणाजिबो जे ईरान 2023 रे तेल रप्तानी रु प्राय $41.1 बिलियन एवं 2024 रे $46.7 बिलियन आय करथिला। परवर्ती खबर एप्रिल 27 तारिख सुधा शिशु बाटिकारु मैट्रिक जाए मिलिबो यूनिफॉर्म। ओसेपो आनिला गाइडलाइन। आसंता एप्रिल 27 तारिख सुधा राज्यर शिशु बाटिकारु नहीं मैट्रिक पर्यंत छात्र छात्री को मिलिबो यूनिफॉर्म। पोशाकर गुणवत्ता जांच हेबो। एने स्वतंत्र गाइडलाइन जारी करिसंती ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण। एथिसह समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समग्र शिक्षा प्रकल्प संयोग को चिट्ठी लिखा जाइछि। चिट्ठी रे यूनिफॉर्म प्रस्तुति बंटन नहीं केउ केउ दिग उपर ध्यान देबे से नहीं समस्त नियमावली उल्लेख रही। एथरक खरा छुट्टी पूर्व सबु छात्र छात्री को यूनिफॉर्म मिलवा नहीं पूर्वर गणशिक्षा विभाग पूर्व निर्देश दे सारी। उक्त निर्देश को पालन करने सह तुरंत जिला स्तरीय कमिटी यूनिफॉर्म बंटन उपर दृष्टि देवाक कहुଯାଇଛି। 2026 रु 27 शिक्षा वर्ष में शिशु बाटिकारु 10म श्रेणी पिलांकु स्कूल यूनिफॉर्म, हाउस ड्रेस, जोता, मोजा मिलिबो। सेहीपरि शिशु बाटिकारु 8म श्रेणी पर्यंत पिलांकु परिचय पत्र एवं टोपी दियाजिवो। पूर्व पोशाक तैयारी दायित्व रे थिबा महिला एसएचजी, एमएसएसजी आउ वीएमडीसी को परिवर्तन करा जिवो नाही।
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କାମ ତଦାରଖ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିବି ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 6 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଏସିବିରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ 6 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର, ଭାରତର ସରକାରଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରମୁଖ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଅବହେଳତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି। ଓଟିଇଟି 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ମେ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 833 DTD 23/03/2026 ଅନୁଯାୟୀ ଓଟିଇଟି 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନକୁ 9/5/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଓଟିଇଟି 2026 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.nic.in ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଏସ୍ଇ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଓଟିଇଟି 2026 ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମେ 29 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରୁ ଏପ୍ରିଲ 9, 2026 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଟିଇଟି 2026 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମେ 15ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଉପକୃତ ହେବେ 3,28 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ମାସକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜିର ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 3,28 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ନିୟମିତ କୋଟାରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2026ରୁ 27 ବର୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଟାର୍ଗେଟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ 97,97,000 ପରିବାର 3,22,99,000 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 2,98,000 ପରିବାର 5,62,737 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଯୋଜନାରେ 1,96,297 ପରିବାରର 3,28,52,000 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମାସିକ ହାରାହାରି 1.64 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଲେ ଲଗାଯିବ 50% ଶୁଳ୍କ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଲେ ଲଗାଯିବ 50% ଶୁଳ୍କ। ତେବେ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟରେ ଧାରାରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳରେ ଶୁଳ୍କକୁ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ା ପାଲଟା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆଇନରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଯେ ପେମେଣ୍ଟ ଔଷଧ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଲେ ରାଧା ପଣ୍ଡା, ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ନିଟ୍ ପାଇଲେ ରାଧା ପଣ୍ଡା। 5 ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମିଳିଲା ସଫଳତା। ଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଧା ପଣ୍ଡା।
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 75 ରାଙ୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସରେ MBBS କରିବେ, ପରେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ PG କରିବେ। ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାରମାନେ ଗର୍ବର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ରାଧା ପଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତ 2 ସାରିବା ପରେ ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ 75 ରାଙ୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ 720 ନମ୍ବରରୁ 716 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ବାୟୋଲୋଜିରେ ତାଙ୍କର 4 ମାର୍କ କଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ସହ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘର ସଭାପତି ବାପି ପଣ୍ଡା ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କଳାକାର ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ସେହିପରି ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବଂ ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ, ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ବାବୁନି ରାଜ, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ମାଲିକ ସତ୍ୟ ଜେନା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଧା ପଣ୍ଡା ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବ 5 କେଜିର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 5 କେଜିର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ନେଇପାରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ 5 କେଜିର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇପାରିବେ। 5 କେଜି ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଲେ 1537 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ 593 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। IOCL ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ କମଳ ଶୀଲ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବୁକିଂର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 5 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡରର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କଲେଜ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲ୍ କରି ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ର 70% ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ 100% ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବ 5 କେଜିର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। 5 କେଜିର ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ନିଜ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ନେଇ ହେବ 5 କେଜିର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ 5 କେଜିର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇପାରିବେ। କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ 5 କେଜିର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇପାରିବେ। ନୂଆ 5 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ନେଲେ 1537 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 5 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 593 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। 5 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅଭାବ, ଏହିସବୁ ଦେଶରେ ଲାଗିଲା ଲକଡାଉନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର, ରାତି 8ଟା ପରେ ଲାଗୁଛି ଲକଡାଉନ। ଦିନକୁ ଦିନ ଗଭୀରତର ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 15 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଏତେ ବ୍ୟାହତ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭିଏତନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରମାନେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାତି 8ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୀରବତା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶେହବାଜ ସରିଫ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବଜାର ଏବଂ ସପିଂ ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରାତି 8ଟା ପରେ ଖୋଲା ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବୃଦ୍ଧି ପାକିସ୍ତାନର ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କିଛି କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ରଖିବା ଖବର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟିମ୍‌ମାନେ ଗଠନ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର
1915ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 702ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ 1213ଟି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ 3435 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 323 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ 23ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏପରି କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ବେଆଇନ ସିଲିଣ୍ଡର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବାର ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 0.16 ଟଙ୍କା କମି ଲିଟର ପିଛା 101.03 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ 0.16 ପଇସା କମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ରହିଛି। କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପିଛା ଲିଟର ପିଛା 101 ଟଙ୍କା 46 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲର ଦର ଲିଟର ପିଛା 93 ଟଙ୍କା 02 ପଇସା ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ପ୍ରତି ପିଛା କମିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ନିଆଯିବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁତ୍ସିତ ମିଡିଆ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାହାକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ତାହା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ବୟସର ୟୁଜର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଭାବୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ତାହା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶାଳୀନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ବି ମାନସିକ ରୋଗୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଗଳଖାନାରେ କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖାଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଶାଳୀନତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି 2 ସହରରେ ହେବ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ଆଉ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି 2 ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଲିଅନ୍ତାଠାରେ 616ରୁ ଅଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଅନ୍ତା, ସତ୍ୟନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ପ୍ରାୟ 33 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ପରିଣତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ନ ହୋଇ ରିଭର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ରାମଦାସପୁରଠାରେ ପେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ବୃହତ ଆପାରେଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା 5800ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଅବସର ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳେ। ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପରେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ টেক্সটাইল এবং আপারেল উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করা যাଉଛି। শিল্পায়ন দ্বারা কেবল নিযুক্তি সৃষ্টি নুহে বরং ক্ষুদ্র এবং মধ্যম উদ্যোগ স্টার্টঅপ স্থানীয় সপ্লাই চেন এবং দক্ষতা বিকাশরে মধ্য এর প্রভাব পড়িথায়। ଏହା ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତିରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 41,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ନୂଆ ଆପେରାଲ ୟୁନିଟ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏବଂ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବ।